پیرزادہ کی بلوچستان ٹائمز میں ایک خصوصی رپورٹ شائع ہوئی ہے جس کے مطابق بھارتی وزیراعظم نریندر مودی رواں سال اکتوبر میں پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہو سکتا تھا. یہ ابھی تک کوئی ڈن ڈیل نہیں ہے بیکاز ابھی تک کوئی ایسے کانفیڈنس. اب ہم اپریل کے مہینے میں ہیں اور اگلے 6 مہینے میں کتنے کانفیڈنس میئر ہندوستان کی حکومت کر سکے گی. مجھے نہیں لگتا کہ اتنی چیزیں ہو سکیں گی کہ نریندر مودی آ سکیں. بھارت نے کچھ آپ کو یہ یقین دلایا ہے کہ اپ فرنٹ وہ کشمیر پہ یہ اقدامات لینے جا رہا ہے یا لے گا. پھر تو چلیں بہت بڑی اچھی بات ہے, آپ انگیج بھی ہوئیے, سب کچھ کیجئے. ہماری بدقسمتی یہ ہو گئی ہے پاکستان کی کہ بھارت نے ہمیں ایسا اس سارے معاملے میں گھیرا ہے کہ اب ٹاکس بھی اگر کرنی ہو تو پاکستان کو کنسیشن کے طور پہ دی جاتی ہے. آپ نے 6-7 سال تو پہلے دیکھے کہ بھارت نے پاکستان کی طرف بڑی ایک ہارڈ لائن رکھی ہوئی. پاکستان کو مزہ چکھائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, پانی بند کر دیں گے. جو ایک دفعہ وہ جو سٹیپ اٹھا لیتا ہے وہ واپس نہیں لیتا. کون تھا وہ؟ کسانوں کا ایشو تھا. وہ جو قانون بنایا اس کو وقتی طور پہ پینڈ کر دیتے یا اس سے کہتے کہ جی ہم یہ قانون لاگو نہیں کر رہے, لیکن اس نے سٹیپ واپس نہیں لیا. لیجئے کہ پولیٹیکل ول اس کے اندر کس قسم کی ہے. ہلو نمسکار دوستوں, آپ کا سواگت ہے میرے چینل میں اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے. چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوا. بیک چینل کا جو یہ پورا پروسیس ہے یہ 2018 میں شروع ہوا. جو ٹینشنز ہیں اور جو کشیدگی ہے اس کے باوجود خاموشی سے کم از کم اتنی پروگرس ضرور ہو رہی ہے کہ ایک بات چیت چل رہی ہے. دونوں طرف سے لگتا یہ ہے کہ انٹرسٹ ہے کہ اس کو چلایا جائے. 5 اگست 2019 کے بعد ایک کوالٹیٹیو تبدیلی آئی کیونکہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کسی سٹیل میٹ کا شکار ہوئے ہیں. بھارت نے کچھ آپ کو یہ یقین دلایا ہے کہ اپ فرنٹ وہ کشمیر پہ یہ اقدامات لینے جا رہا ہے یا لے گا. پھر تو چلیں بہت بڑی اچھی بات ہے, آپ انگیج بھی ہوئیے, سب کچھ کیجئے. ہماری بدقسمتی یہ ہو گئی ہے پاکستان کی کہ بھارت نے ہمیں ایسا اس سارے معاملے میں گھیرا ہے کہ اب ٹاکس بھی اگر کرنی ہو تو پاکستان کو کنسیشن کے طور پہ دی جاتی ہے. سارے سورسز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھارت نے یہ ہنٹ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو ڈیموگرافک چینج کا ان کا پلان ہے اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور جو یونین ٹیریٹریز میں کنورٹ کر دیا ہے جموں اور کشمیر کو, اسے دوبارہ ایک ریاست کا سٹیٹس مل سکتا ہے. آپ پھر اسی معاملے میں پھنس جائیں گے مذاکرات کے معاملے میں. ابھی بھارت پہ ایک پریشر ہے. بھارت اس وقت ڈیسپریٹ ہے کہ آپ سے ٹاکس کرے. آئی کین ایشور یو بھارت کی اس وقت کوشش یہی ہے کہ آپ سے مذاکرات کا سلسلہ بحال ہو. تو ہم کیوں پلیٹر میں رکھ کے دے رہے ہیں؟ مجھے ساتھ کوئی جلد بازی مت کیجیے پلیز, احتیاط کے ساتھ, اور اپ فرنٹ بھارت سے کچھ آپ لیجیے. تب میں کہوں گا کہ واقعی بھارت سنسیئر ہے اس دفعہ کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کے لیے. اور جب کارگل میں جنگ ہو رہی تھی پاکستان اور ہندوستان کی فوجیں ڈائریکٹلی انگیج تھیں اور دونوں طرف لاشیں گر رہی تھیں, اس وقت بھی برجیش مشرا, راکیش مشرا اور پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف اور واجپئی کے درمیان یہ چینل چل رہا تھا. لیڈرشپ بھی آن بورڈ تھی. صرف اس میں اگر اندھیرے میں رکھا جا رہا تھا تو وہ اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کو اندھیرے میں رکھا جا رہا تھا. ہندوستان ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ہندوستان اس وقت انٹرنلی اور انٹرنیشنلی اور ریجنلی ایک بہت تنہا ملک ہے 3 ریزنز کی وجہ سے. امریکن ایڈمنسٹریشن, جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ سمٹ میٹنگ کرنی ہے, ان کے ساتھ نریندر مودی نے جا کے ٹرمپ کی طرح جفی ڈالنی ہے اور وہاں بیٹھ کے بات کرنی ہے, تو یہ چہرہ لے جا کر وہ یہ بات نہیں کر سکتے. اور اب ہم ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہم نے شروع کر دی. نہ تو بھارت نے 370 واپس لیا, نہ وہ ڈومیسائل جو بنا رہے ہیں, نہ ان قوانین میں تبدیلی کی گئی کسی طریقے سے. کوئی کشمیریوں کو ریلیف نہیں ملا. تو ہم نے ٹریک ٹو ڈپلومیسی شروع کر دی. ہم ٹریڈ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. ٹو ڈپلومیسی ہے کس کے فائدے کے لیے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 70 سال میں کتنی دفعہ گفتگو ہوئی تو کیا اس کا نتیجہ نکلا سوائے اس کے کہ بھارت نے انگیج کیا, ٹائم گین کیا, جو اس کو ضرورت تھی وہ اس نے پورا کیا. کہ آپ نے 6-7 سال تو پہلے دیکھے کہ بھارت نے پاکستان کی طرف بڑی ایک ہارڈ لائن رکھی ہوئی.
पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पानी बंद कर देंगे। जो एक दफा वो जो स्टेप उठा लेता है वो वापस नहीं लेता। कौन था वो? किसानों का इशू था। वो जो कानून बनाया उसको वक्ती तौर पे पेंड कर देते या उससे कहते कि जी हम ये कानून लागू नहीं कर रहे, लेकिन उसने स्टेप वापस नहीं लिया। लीजिए कि पॉलिटिकल विल उसके अंदर किस किस्म की है। सो इंडिया मजबूर हो गया कि वो क्वाड का हिस्सा बने, जो आज दिन तक वो कभी किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बने थे। ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक ट्रैप हो सकता है। बातचीत से इनकार हम नहीं कर सकते। वो दुनिया भी हमें कहेगी कि जनाब जब बातचीत कर रहे हैं तो करें, लेकिन बातचीत को लंबा करना, तूल देना, फोकस से हटाना, जो मेन हमारा कोर इशू है उससे हटके बाकी धंधे करना, जैसे हमें पहले कहा जाता रहा है कि जी पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर लें फिर बात करेंगे कश्मीर पे, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो ही नहीं सकी। असल चीज वही है कि कश्मीर हल होगा तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। हमने 2 महीने पहले कहा मोदी जो है वो हिटलर है, मोदी फैशिस्ट है, और किसी तरह भी ये भारत जो है ये सिंडिकेट बन गया है, ये दहशतगर्दों के साथ मिलकर यहाँ पे अमन ख़राब करना चाह रहा है। हमने कहा कि जब तक भारत 370 वापस नहीं लेगा हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अमेरिका जो कह रहा है, अमेरिका हमारे लिए अब मोहतरम कैसे हो गया? उन्होंने जो हमारी बेइज्जती की है ना, उन्होंने क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में बुलाया। अभी जॉन कैरी इस खित्ते का दौरा कर रहा है, वो पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। लॉयड ऑस्टिन इंडिया से अफगानिस्तान जाता है पाकिस्तान की स्पेस क्रॉस करके, और उसके बाद आते हुए सिर्फ आर्मी चीफ से टेलीफोन पे बात करता है। इससे ज्यादा बड़ी इंसल्ट क्या किसी कौम की हो सकती है? और हमें यह भी पता है कि इंडिया जो है अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करेगा। भारत के मीडिया की तरफ से या कुछ वेस्टर्न से कि हम नहीं कुछ कर रहे, पाकिस्तान परेशान है, वो भाग दौड़ कर रहा है, ऐसे हम मरते जा रहे हैं और हम कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन दुनिया को लाजमन आप ये इंप्रेशन देंगे कि हम बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनसे भारतीय वजीर खारजा ने हाथ मिलाना मुनासिब नहीं समझा दुशंबे में, वो ये कह रहे हैं कि बस मोदी ने जो खत लिखा है और उसके बाद जो सिंध तास मुआहदे पर बातचीत हुई है, बस उसके ये एक बड़ी पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री है। आप खुद भी धोखे में आ सकते हैं, ट्रैप में जा सकते हैं, हुकूमत जा सकती है ट्रैप में। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो गलती खा सकते हैं। कई लोग ये चाहिए इनको यही कि पार्लियामेंट को एक्टिवेट करें। पाकिस्तान तो बहुत अरसे से कहता रहा कि बातचीत होनी चाहिए ये वो, लेकिन मोदी तो कभी उधर का रुख ही नहीं करता था। को नरेंद्र मोदी को अपने घर खुफिया तौर पर बुलाते हैं, पाकिस्तान के कौमी इदारों को बताए बगैर बुलाते हैं, वहां पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ ही साजिशें करते हैं। और फिर जब फैटफ वाला इशू आया था, वो कौमी इशू नहीं था, उसमें कितना मकरू किरदार था इन लोगों का। इन्होंने उसमें कहा नहीं कि नैब के केसेस खत्म किए जाएं। पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं ये तकसीम हिंदुस्तान से ही नशेबो फराज का शिकार रहे हैं कि नई दिल्ली से दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने से पहले भारत को 5 अगस्त के इक़दामात को वापस लेना होगा। मोहित पीरजादा की बलूचिस्तान टाइम्स में एक खुसूसी रिपोर्ट शाया हुई है जिसके मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रवां साल अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। और अगस्त 2018 में हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के दरमियान इस्लामाबाद में सोर्सेज यही कहते हैं कि एंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है, ये डेड नहीं हुआ। ख्याल यही था कि आप अगर ये ट्रेड रिजम्पशन कर देंगे एक अनडिक्लेयर्ड तरीके से तो शायद बात आगे चल जाएगी, लेकिन उसके खिलाफ अपोजिशन बशमूल खास करके PMLN की तरफ से और मीडिया की तरफ से जो रिएक्शन और रद्द-ए-अमल हुआ, लोग सटपटा गए, हैरान रह गए कि अचानक ही कैसे चीज हो गई है। फिर एहसास हुआ कि जाहिर है इसके लिए कोई पॉलिटिकल होमवर्क और बैकग्राउंड नहीं हुआ था। मोदी हुकूमत के जो यहाँ पे गोल्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो तो बड़े वाजे और क्लियर हैं कि वो चाहते हैं कि वो दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान के साथ उनका एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, बातचीत हो रही है। अगर ट्रेड रिज्यूम हो जाता है तो वही कह सकते हैं कि देखिए हमने साउथ एशिया में अमन हासिल कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान को इसके जवाब में क्या मिलेगा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से इसको अलग हट के नहीं देखा जा सकता, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नरेंद्र मोदी की हुकूमत को बहुत खुल के एंगेज करना चाहती है कि नरेंद्र मोदी सार्क के समिट में शिरकत करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बताया गया है कि ये हो सकता था, ये अभी तक कोई डन डील नहीं है, बिकॉज अभी तक कोई ऐसे कॉन्फिडेंस, जब हम अप्रैल के महीने में हैं और अगले 6 महीने में कितने कॉन्फिडेंस मैयर हिंदुस्तान की हुकूमत कर सकेगी, मुझे नहीं लगता कि इतनी चीजें हो सकेंगी कि नरेंद्र मोदी आ सकें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।